Hello dear students, welcome all of you in today's class. And now today we are learning our chapter, HSC chapter, e-commerce and e-governance. Okay, previously we had started to learn this chapter, and in this chapter we learn first introduction of e-commerce, then we learn about what is commerce, and then we learn definition of e-commerce, that means buying and selling of goods or services using electronic medium such as internet means e-commerce. After that we see difference between traditional commerce and e-commerce. Then we learn advantages of e-commerce and disadvantages of e-commerce. After that we learn types of e-commerce, out of which first we learn business to consumer type, and when customer wants to purchase a product like from Amazon or from Flipkart, this is a type of B2C, that means business to consumer. Then we learn business to business, this type also. Two network providers are two businessmen, this type of transaction. If someone wants to get a network connection, then this transaction type is of business to business. Then we learn consumer to consumer. If someone wants to buy a product from OLX or Quicker or through online auctions, then in those transactions two customers are taking parts. So this type of transactions are like consumer to consumer. Then we learn consumer to business also. If a blog can be written by an author for a business to improve sale of products, then this type of transaction is consumer to business. In this activity, consumers directly connect to businesses, that we learned previously. After that we learn trade cycle. In trade cycle we learn 4 steps: pre-sale, execution, settlement and after sale activities. In pre-sale activities, search and negotiate are included. In execution, order and delivery, these processes are included. In settlement, invoice and payment activities are included. And in after sale activities, warranty, if there is a warranty of that product, then some after sale services are included in after sale service, that we learned previously. Then we learn modes of payment. You may payment from credit card or for mobile payments by using different apps on your mobile, or you may transfer bank money from one bank to another bank using NEFT or immediate payment services, or with the help of e-wallets. And e-wallets is one type of prepaid account such as State Bank Buddy or Paytm wallets, through which you may make payments for these online transactions, that means for e-commerce transactions. Now today we are going to learn forms of e-commerce. Some common forms of e-commerce are as follows, out of which first we will discuss m-commerce. M-commerce means mobile commerce. Then what is mean by mobile commerce? Mobile commerce is the buying and selling of goods and services through wireless handheld device such as smartphones and tablets. आता हीच डेफिनेशन आपण बघा ई-कॉमर्स मध्ये सुद्धा बघितलेली. ई-कॉमर्स मीन्स बाइंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस थ्रू इंटरनेट. मग इंटरनेटचा यूज करून जर तुम्ही वस्तू किंवा गुड्स किंवा सर्व्हिसचं सेलिंग आणि बाईंग करत असाल तर त्याला आपण ई कॉमर्स म्हणतो. आणि तेच जर का युजिंग वायरलेस हँडहेल्ड डिव्हाइस होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, एम कॉमर्स. आता वायरलेस डिव्हाइसेस मीन्स स्मार्टफोन्स त्यामध्ये इन्क्लूड होतात किंवा टॅबलेट्स इन्क्लुडेड होतील, कारण स्मार्टफोन टॅबलेट्स ही काय आहेत, एक वायरलेस डिव्हाइसेस आहेत. and you with the help of internet
you may buy or sell goods or service through this device, and this is a type known as mobile commerce. As a form of e-commerce, m-commerce enables users to access online shopping platform without needing to use the desktop computer. आता जसं ई कॉमर्स मध्ये आपण डेस्कटॉप कम्प्युटरचा म्हणजे पर्सनल पीसीचा उपयोग करून काय करतो, ट्रान्झॅक्शन्स करतो. इथे फक्त आपण स्मार्टफोनचा यूज करून करणार. सम ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ एम कॉमर्स आर मोबाईल बँकिंग, तिकीट बुकिंग, ई बिल पेमेंट, ऑनलाइन ऑप्शन्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक्सेट्रा. These activities are included in m-commerce or in mobile commerce. आता आपण तिकीट बुकिंग सपोज एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय. आता जर आपल्याला ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करायची असतील, मग ती ट्रेनची असतील किंवा मग रेड बसची वगैरे पण असू शकतात, एरोप्लेनची असू शकतात. मग असे जर आपल्याला तिकीट बुकिंग करायचं आहे तर त्यासाठी डिफरंट वेगवेगळी ॲप्स आपण आपल्या मोबाईलवरती इन्स्टॉल करून त्या ॲप्सच्या थ्रू सुद्धा ह्या ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो. किंवा आपण स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग म्हटलं, मार्केटमध्ये म्हणजे स्टॉक मार्केटमध्ये जर तुम्हाला काही अमाऊंट इन्व्हेस्ट करायची असेल तर ज्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही डेस्कटॉप कम्प्युटरच्या थ्रू करू शकता त्याच्याशी संबंधित डिफरंट ॲप जर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केलेले असतील तर त्या ॲप्सच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला स्टॉक मार्केटचा जो ग्राफ आहे तो कसा चालतोय, म्हणजे ट्रेडिंग कसं होतंय, रेट्स वगैरे जे असतील त्याची चढ उतार, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्या मोबाईल ॲपच्या थ्रू सुद्धा बघू शकतो. आणि ऑल दीज ट्रान्झॅक्शन्स यू मे पे और यू मे अकर थ्रू एम कॉमर्स, दॅट मीन्स मोबाईल कॉमर्स. दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स. अनदर नाउ वी डिस्कस सेकंड टाइप and its name is social commerce. Then what is social commerce? Social commerce is a form of electronic commerce that involves social media, online media that supports social interaction. आता सोशल कॉमर्स कशाला म्हणतोय आपण, ज्यामध्ये सोशल मीडियाचं इन्व्हॉल्विंग असतं. त्याच्या थ्रू जर का तुमचं ट्रेडिंग होत असेल, परचेसिंग सेलिंग त्याच्या थ्रू होत असेल तर दॅट इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स ऑल्सो. इट अनेबल शॉपर्स टू गेट ॲडवाइस फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिव्हिज्युअल्स. आता जे ट्रस्टेड इंडिव्हिज्युअल्स म्हणतो आपण म्हणजे ज्या लोकांवर आपला ऑलरेडी विश्वास आहे, त्या लोकांनी जी काही ट्रान्झॅक्शन्स केलेली असतील किंवा त्यांचे जे काही ओपिनियन आहेत ते ओपिनियन by considering the opinion of those trusted individuals, such transactions are occur. From trusted individuals find goods and services and then purchase them. आता म्हणजे एखाद्या जर का तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तीने जर एखाद्या गुड्स परचेस केला असेल आणि त्याला जर त्या गुड्सची किंवा त्या सर्व्हिसची क्वालिटी चांगली वाटली तर तो सोशल मीडियावरती त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो की यस दिस गुड इज व्हेरी गुड वगैरे वगैरे, किंवा त्या सर्व्हिस बद्दल सांगतो की हा दिस सर्व्हिस इज बेटर दॅन अदर. मग त्याचे जे फीडबॅक्स असतात ते फीडबॅक्स घेतल्यानंतर त्याच्या सोशल कॉन्टॅक्ट मधली जी अदर पर्सन्स आहेत तर ती अदर पर्सन्स त्याच्या फीडबॅकच्या बेसवर ती सर्व्हिस किंवा ते गुड्स तो परचेस करतो. आणि इनडिरेक्टली हा एक काय आहे फॉर्म, तर सोशल कॉमर्स हा तुमच्या ई कॉमर्सचा फॉर्म आहे. द सोशल नेटवर्क दॅट स्प्रेड दिस ॲडवाइस हॅव बीन फाउंड टू इन्क्रीज द कस्टमर्स ट्रस्ट in one retailer over another. Social commerce is the use of networking websites such as Facebook, Instagram and Twitter as a vehicle to promote and sell products and services. आता आपण ज्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स म्हटलं ज्यावरती आपण काहीतरी इन्फॉर्मेशन कोणाची तरी जर प्रोव्हाइड केलेली असेल तर ती फॉलो करतो, तर त्या वेबसाइट्समध्ये आपलं फेसबुक वगैरे येतं. आता फेसबुकमध्ये फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड पण आपल्याला दिसतात किंवा माहिती पडतात. तुम्ही त्याला टॅग वगैरे पण करू शकता. म्हणजे
ह्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहे याच्या थ्रू एका व्यक्तीचं ओपिनियन दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत इनडिरेक्टली सोशल मीडियाच्या थ्रू प्रमोट केलं जातं, ट्रान्समिट केलं जातं. आणि त्याच्या थ्रू जर का एखाद्या कॅम्पेन राबवायची असेल, सोशल कॉमर्सची कॅम्पेन राबवायची आहे, म्हणजे जर त्या प्रोडक्ट बद्दल तुम्हाला ऍड करायची आहे तर ऍड करण्यासाठी हा जो मेथड आहे सोशल कॉमर्सची किंवा सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट्सच्या थ्रू ती ऍड करणं, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी बेनिफिशियल. The success of a social commerce campaign is measured by the degree to which consumers interact with the company's marketing through retweets, likes and shares. आणि आता जसं आपण म्हटलं की ओपिनियन आपण लोकांची बघतो, मग एखाद्या गोष्टीवर किती लोकांनी रिट्वीट केलेलं आहे, किती लोकांनी त्या एखाद्या ऍक्टिव्हिटीला लाईक केलेलं आहे किंवा शेअर केलेलं आहे, त्यावरून सुद्धा आपल्याला त्याची पॉप्युलॅरिटी कळते. आणि these two are forms of e-commerce that we learn now. After that, what we learn? E-commerce technology. E-commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange, inventory management systems and automated data collection system. Let's see one of the common e-commerce technology, that is EDI. आता ही जी आपण नावं बघितली, जसं मोबाईल कॉमर्स बद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं. ई फंड ट्रान्सफर, जसं आपण बँक ट्रान्सफर वगैरे म्हणतो, दॅट इज इन्क्लुडेड इन ई फंड ट्रान्सफर. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, आता जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोडक्ट वगैरे परचेस करता तेव्हा तर जे टू बिझनेसमन आहेत त्यांची पण काहीतरी काय असते, एक प्रकारची चेन प्रोव्हाइड केलेली असते. आता ह्या ज्या थिंग्स आहेत, पूर्ण इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणतो आपण, ह्या सगळ्या एक प्रकारच्या काय आहेत, ई कॉमर्स टेक्नॉलॉजीज आहेत. म्हणजे ऑनलाईन जर का परचेसिंग सेलिंग करायचं असेल गुड्सचं किंवा सर्व्हिसचं, तर इन दोज सिच्युएशन्स दीज ऍक्टिव्हिटीज आर ऑल इन्क्लुडेड. नाउ आउट ऑफ विच वी विल लर्न मेन electronic data interchange, that means EDI. This is important for fill in the blank also. And what is mean by EDI? EDI is the electronic interchange of business information using a standardized format. म्हणजे स्टँडर्डाइज्ड फॉर्मॅट मध्ये बिझनेसची इन्फॉर्मेशन जर इंटरचेंज होत असेल एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये, तर त्याला आपण काय म्हणतो, EDI म्हणतो. अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रॅदर दॅन ऑन पेपर. दिस इज अ EDI, दॅट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. म्हणजे दोन कंपनीज आहेत, त्या दोन कंपनीज काय करताय, डाटा इंटरचेंज करताय. मग एक कंपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करण्याचं काम करते, दुसरी कंपनी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते आहे. पण इथे रिसीव करताना किंवा सेंड करताना आपण पेपर बेस्ड मॅटर सेंड न करता इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करतो, अँड धिस इज नोन ॲज EDI. बिझनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिझनेसेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स. म्हणजे जे EDI होतं, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज जो होतो, हा कोणात होतो, विदिन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स. म्हणजे दोन ट्रेडिंग पार्टनर्स, दोन व्यावसायिक, त्यांच्यामध्ये हे EDI पॉसिबल असतं. मेनी बिझनेस डॉक्युमेंट्स कॅन बी एक्सचेंज युजिंग EDI. टू मोस्ट कॉमन डॉक्युमेंट्स आर परचेस ऑर्डर्स अँड इनव्हॉइसेस. आता EDIच्या थ्रू जे काही एक्सचेंज केलं जातं त्यामध्ये मोस्टली परचेस ऑर्डर्स असतात. म्हणजे एका पार्टीला दुसऱ्या पार्टीकडून नेमकं काय वस्तू घ्यायची आहे त्या वस्तूचे डिटेल्स, म्हणजे त्याचा प्रोडक्ट नेम, त्याच्या क्वांटिटीज, त्याचा रेट, त्याला जर का टॅक्स अप्लाय होत असेल तर त्याबद्दलची डिटेल्स, ही सगळी डिटेल्स आपली परचेस ऑर्डरमध्ये असतात. आणि इनव्हॉइसेस म्हणजे ती वस्तू प्रोव्हाइड केल्यानंतर जे आपण बिल समोरच्याला प्रोव्हाइड करतो
तर those bill means invoices. These are included in EDI. It is computer to computer interchange of strictly formatted documents via telecommunications or physically transported on electronic storage media. आता हे जे काही आपण डॉक्युमेंट सेंड करतोय म्हणजे एक तर तुमची परचेस ऑर्डर असेल किंवा इनव्हॉइसेस असतील, तर ही इनव्हॉइसेस किंवा परचेस ऑर्डर्स जी इलेक्ट्रॉनिकली सेंड केली जातात तर ती डायरेक्टली ऑनलाईन सेंड केली जातील किंवा आपण जसं पेन ड्राईव्ह मध्ये वगैरे पण स्टोअर केलेले असतात डॉक्युमेंट, नंतर आपण तो मेलच्या थ्रू वगैरे पण सेंड करू शकतो. दॅट मीन्स if two trading partners are exchange their business information in a standardized format with EDI, this is electronic data interchange. Okay, now let's move towards our next topic, and next topic is security measures in e-commerce. E-commerce security refers to the principles which guide safe electronic transactions, allowing the buying and selling of goods and services through the internet. म्हणजे इंटरनेटच्या थ्रू जे वस्तूचं बाईंग आणि सेलिंग होतं, जसं आपण EDI मध्ये पाहिलं की तुमचे डॉक्युमेंट्स पण एक्सचेंज केले जातात, इनव्हॉइसेस वगैरे आपण सेंड करतो, तर त्याचे सिक्युरिटी मेजर्स काय असतील, कारण डाटा हा सिक्युअर्डली ट्रान्समिट होणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं. सो नाउ वी विल लर्न सिक्युरिटी मेजर्स इन ई-कॉमर्स, अँड आउट ऑफ विच आवर फर्स्ट पॉइंट इज एन्क्रिप्शन प्रोसेस. This encryption process is also very much important for writing skill purpose also, and for MCQ pattern also. This topic is very much important. So now learn encryption. Encryption is widely used on the internet to protect user information being sent between browser and a server. म्हणजे ब्राउझर आणि सर्व्हरच्या मध्ये जे डाटाचं इंटरचेंज केलं जातं ते इंटरचेंज करताना आपण एन्क्रिप्शन या मेथडच्या थ्रू करतो. दिस इन्क्लूड्स पासवर्ड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन अँड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दॅट शुड बी कन्सिडर्ड प्रायव्हेट. म्हणजे ज्या वस्तूची किंवा ज्या इन्फॉर्मेशनचा रिसिव्हर जो व्यक्ती असायला पाहिजे तोच व्यक्ती त्या डाटाला रिसीव करू शकेल, कारण त्या व्यक्तीलाच त्याविषयीचे पासवर्ड्स वगैरे प्रोव्हाइड केलेले असतील. दिस प्रोसिजर कन्सिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस ॲज एन्क्रिप्शन अँड डिक्रिप्शन. तर एन्क्रिप्शन मध्ये दोन प्रोसेस असतात. फर्स्ट आपण म्हणतो आहोत एन्क्रिप्शन अँड अनदर इज डिक्रिप्शन. Then what occurs in encryption method? Encryption converts plain text. Plain text means readable form of data into a cipher text. That means coded form of data. Means non-readable form of data. आता encryption ही जी प्रोसेस आहे या encryption प्रोसेस मध्ये नेमकं काय होतं? जो प्लेन टेक्स्ट आहे म्हणजे नॉर्मली आपण जे शब्द वाचतो, ज्या फॉर्मॅट आपल्याला कळतो त्या फॉर्मॅटचं रूपांतर सिफर टेक्स्ट मध्ये केलं जातं. आणि सिफर टेक्स्ट म्हणजे असा फॉर्म जो युजर रीड करू शकणार नाही. म्हणजे आपल्या प्लेन टेक्स्ट मधला फॉर्मॅट जर का सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्जन केला जात असेल तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? एन्क्रिप्शन म्हणतो. आणि डिक्रिप्शन काय असतं? मग एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट प्रोसेस असते. अपोजिट प्रोसेस असते मीन्स हा जो सिफर टेक्स्ट मधला डाटा आहे म्हणजे कोडेड फॉर्म मधला डाटा आहे त्या डाटाचं कन्वर्जन प्लेन टेक्स्ट मध्ये केलं जातं. आपण बाजूला डायग्राम जी दिलेली आहे या प्रोसेस कडे बघूया. बघा एन्क्रिप्शन प्रोसेस मध्ये काय होतं? जो प्लेन टेक्स्ट आहे या प्लेन टेक्स्टचं कन्वर्जन सिफर टेक्स्ट मध्ये करण्याची जी प्रोसिजर आहे
that is known as encryption procedure, and ciphertext data when converted into again plain text, this process is known as decryption. प्लेन टेक्स्टला आपण रीडेबल फॉर्म ऑफ डाटा पण म्हणतो आणि सिफर टेक्स्टला आपण कोडेड फॉर्म ऑफ डाटा असं सुद्धा म्हणतो. मग आता ह्या एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेसचा यूज कसा होतो? जो एक क्लायंट आहे किंवा जे दोन ट्रेडिंग पार्टनर्स असतील त्या ट्रेडिंग पार्टनर्स पैकी एक ट्रेडिंग पार्टनर त्याचा प्लेन टेक्स्ट मधला जो डाटा आहे त्याला एन्क्रिप्शन प्रोसेसच्या थ्रू सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. डाटा सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट झाल्याच्या नंतर तो वेब थ्रू म्हणजे याच्या ब्राउझरच्या थ्रू सर्व्हर पर्यंत ट्रान्समिट होतो. सर्व्हर पासून परत सेकंड ट्रेडिंग पार्टनरच्या ब्राउझर पर्यंत ट्रान्समिट होतो आणि हा डाटा याच्या ब्राउझर पासून सर्व्हर पर्यंत, सर्व्हर पासून याच्या ब्राउझर पर्यंत तो डिक्रिप्टेड फॉर्मॅट मध्ये असतो, म्हणजे सिफर टेक्स्टच्या फॉर्मॅट मध्ये असतो, म्हणजेच तो कोडेड फॉर्म मध्ये असतो. अँड दॅट इज नॉट रीडेबल बाय एनी पर्सन, म्हणजे तो दुसरा कोणीही व्यक्ती रीड करू शकत नाही. आणि मग परत त्या सेकंड ट्रेडिंग पार्टनरला आल्यानंतर तो सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर त्या सिफर टेक्स्टचं रूपांतर प्लेन टेक्स्ट मध्ये करतो, दॅट मीन्स रीडेबल फॉर्म मध्ये करतो आणि त्या डाटाला यूज करतो. मग हे जे काही एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शन आहे, दीज आर अकर्ड बाय two methods, symmetric method and asymmetric method. Symmetric method is shared secret encryption and asymmetric method is public key encryption. म्हणजे आता हा जो काही कन्वर्जन केला जातोय प्लेन टेक्स्टचा सिफर टेक्स्ट मध्ये किंवा सिफर टेक्स्टचा प्लेन टेक्स्ट मध्ये, तर या ठिकाणी नेमका जो त्या डाटाचा रेसिपियंट असेल, म्हणजे या ठिकाणावरून हा डाटा नेमका ज्याला पाठवायचा आहे त्याच्याकडे काहीतरी पब्लिक की एन्क्रिप्शन दिलेलं असेल किंवा शेअर्ड सिक्रेट एन्क्रिप्शन दिलेलं असेल, म्हणजे इनडिरेक्टली काहीतरी पासवर्ड दिलेला असेल किंवा काही प्रोग्राम दिलेला असेल. तो प्रोग्राम किंवा तो पासवर्ड पुटअप केल्याशिवाय त्या सिफर टेक्स्टचं रूपांतर या ट्रेडिंग पार्टनरला प्लेन टेक्स्ट मध्ये करता येणार नाही. दॅट मीन्स व्हेन डाटा ट्रान्सफर through browser that is in ciphertext format and only the authorized recipient of that data who has know the public key, those persons only convert these ciphertext information into plain text, and this is a process of encryption. एन्क्रिप्शन मध्ये आपण दोन प्रोसेसेस पाहिल्या, एन्क्रिप्शन असतं आणि डिक्रिप्शन असतं. एन्क्रिप्शन मध्ये प्लेन टेक्स्टचं रूपांतर सिफर टेक्स्ट मध्ये होतं, डिक्रिप्शन मध्ये सिफर टेक्स्टचं रूपांतर प्लेन टेक्स्ट मध्ये होतं. ओके, नाउ वी आर लर्निंग सिक्युरिटी मेजर्स, आउट ऑफ विच फर्स्ट वी लर्न एन्क्रिप्शन मेथड. नाउ मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड इज डिजिटल सिग्नेचर. A digital signature is also known as electronic signature. Digital signature guarantees the authenticity of an electronic document or message in digital communication and uses encryption technique. आता डिजिटल सिग्नेचर मध्ये जी एन्क्रिप्शन टेक्निक वापरली जाते ती कुठली असेल? असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टू प्रोव्हाइड proof of original and unmodified documentation. Digital signatures are used in e-commerce, software distribution, financial transactions. This is the direct transfer of information between two partners. आता जसं आपण एन्क्रिप्शन प्रोसेस पाहिली, एन्क्रिप्शन प्रोसेस मध्ये काय होतं? प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट केली जाते आणि सिफर टेक्स्ट परत ज्याला त्याची ऑथॉरिटी असेल तो व्यक्ती त्याचा कोड पुटअप करून त्या सिफर टेक्स्टचं रूपांतर प्लेन टेक्स्ट मध्ये करू शकतो. तर आता या ठिकाणी ज्या दोन ट्रेडिंग पार्टनर्स मध्ये ही ट्रान्झॅक्शन्स होत आहे त्यांच्याकडे इनडिरेक्टली ती डिजिटल सिग्नेचर प्रोव्हाइड केलेली असते, म्हणजे काहीतरी ऑथराइज्ड डॉक्युमेंट असेल आणि त्या ऑथराइज्ड डॉक्युमेंटच्या थ्रूच फक्त ती व्यक्ती
त्या डाटाचं रूपांतर म्हणजे डिक्रिप्शन मेथडच्या थ्रू तो डाटा तो यूज करू शकतो. दिस इज अ मेथड ऑफ सिक्युरिटी मेथड. So next we learn digital certificate. A digital certificate is an electronic password that allows a person or organization to exchange data securely over the internet using public key infrastructure. Public key infrastructure means PKI म्हणतोय आपण त्याला. Digital certificate is also known as public key certificate or identity certificate. In this information is transferred between two authorized partners who have digital certificates issued by some supreme authority. आता डिजिटल सर्टिफिकेट जी आहे ही कोणाला प्रोव्हाइड केलेली असतील? एकच डाटा, एकच इन्फॉर्मेशन जर का एका पार्टी सोबत बाकीच्या वेगवेगळ्या पार्टी सुद्धा प्रोव्हाइड करत असतील, म्हणजे एक बिझनेसमन आहे आणि एक बिझनेसमन बाकीचे जे कोणी बिझनेसमन असतील त्यांच्यासोबत ट्रान्झॅक्शन करतोय, तो फक्त समोरच्या एकाच पार्टी सोबत यूज नाही करत आहे, म्हणजे त्याचे ट्रेडिंग पार्टनर्स जे आहेत ही एकापेक्षा जास्त आहेत. म्हणजे एखादं सॉफ्टवेअर त्या एका पार्टीला 4 लोकांना प्रोव्हाइड करायचं असेल तर त्या समोरच्या 4 लोकांना सुद्धा त्याने डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड केलेलं आहे, म्हणजे प्रत्येक जण तो डाटा एक्सेस करू शकेल. आता डिजिटल सिग्नेचर जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा ट्रेडिंग पार्टनर्स इथे कोण असतात? फक्त 2 असतील, म्हणजे एक सेंडर असतो इन्फॉर्मेशनचा आणि दुसरा रिसिव्हर असतो. पण जेव्हा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड केली जातात तेव्हा इन्फॉर्मेशनचा सेंडर एक असेल आणि रिसिव्हर मात्र एकापेक्षा जास्त असतात. आणि रिसिव्हर एकापेक्षा जास्त असल्यामुळे आपण त्यांना पब्लिक की प्रोव्हाइड केलेली असतात. ज्याच्याकडे ते डिजिटल सर्टिफिकेट आहे तोच व्यक्ती फक्त तो डाटा रीड करू शकेल, बाकीचे रीड करू शकणार नाहीत. पण डिजिटल सिग्नेचर फक्त 2 पार्टीज मध्ये प्रोव्हाइड केली जाते, म्हणजे डॉक्युमेंटेशन्स ते. आणि डिजिटल सर्टिफिकेट्स जेव्हा एकापेक्षा ट्रेडिंग पार्टनर जास्त असतात, in these situation digital certificates are issued by a sender of a data to a receiver of data. म्हणजे सेंडरने त्या डाटाच्या रिसिव्हरला ती डिजिटल सर्टिफिकेट्स इश्यू केलेली असतील. अर्थातच त्यामध्ये युजर नेम, पासवर्ड्स वगैरे पण अवेलेबल असू शकतात. बऱ्याच वेळेला एखादं सॉफ्टवेअर जर वेगवेगळ्या डिफरंट ऑथॉरिटीजच्या लोकांना जर यूज करायचं असेल तर this type is known as digital certificate. Okay, so what we learn now? Today we are discussing about forms of e-commerce, mobile commerce and social commerce. After that we discuss EDI, that means electronic data interchange, and then we learn security measures in e-commerce, encryption process, digital signature and digital certificates. Okay, so I hope you understand all these points carefully, you listen all these points carefully and you understand also. So have a nice day and bye.